संत हरचंद सिंह लौंगोवाल जो कि मालवा और खास तौर पर पंजाब और श्रोमणी अकाली दल इन्हां दी शान कहे जाते हैं और उन्हां दे जीवन नूं लैके अज भी लोग उन्होंने रोल मॉडल मानते हैगे ने ते अज उन्हां दी बरसी जिहड़ी कि 38वीं बरसी हैगी है उस नूं लैके असीं गलबात करन जा रहे हैं लौंगोवाल विखे। सब तो पहलां असीं गल करदे हां भाई गोबिंद सिंह लौंगोवाल नाल जो कि उन्हां दे जीवन दे विच 72 समा उन्होंने साथ गुजारिया ते लौंगोवाल जी मैं पूछना चाहना हैगा संत जी के जीवन की जेकर जीवन गाथा की गल की जाए किस तरह का उन्होंने जीवन से पूरी गल तुहाडे तो जानना। संत हरचंद सिंह लौंगोवाल एक आम किसान परिवार दे विच पैदा होए। उन्होंने जन्म 2 जनवरी 1932 दे विच और होया पिंड गदरियाणी और जिहड़ा बहुत ही अज कल आपां वेखदे उस समय जी पछड़िया होया इलाका सी और उत्थे उन्हां दा जन्म होया क्योंकि वो समा भी ऐसा सी कि पढ़े लिखे भी बहुत घट पिंडां विच हुंदे सी। आम तौर ते गुरमत दी जिहड़ी सिक्ख्या सी वो गुरु घरां दे विच ही दित्ती जांदी सी। सो मैं समझदा कि संत लौंगोवाल जी बड़ी छोटी उम्र दे विच कि 7 साल की उम्र दे विच भी अपने घरों जिहड़े सी पिंड मौजो आ गए क्योंकि मौजो पिंड जिहड़ा अजकल मानसा जिले दे विच पैंदा है और मौजो एक उन्हां दे पिंड दे सरदार बाबू सिंह हुंदे सी उन्हां तो वड्डे सी वो भी उत्थे गुरमत विद्यालय दे विच पढ़दे हुंदे सी। उन्हां दी प्रेरणा सदका संत लौंगोवाल जी छोटी उम्र दे विच ही और पिंड मौजो संत बाबा जोध सिंह जी दे जिहड़ा गुरमत विद्यालय सी उत्थे पहुँच गए सन ते उत्थे ही उन्होंने सारी जिहड़ी अपनी गुरमत दी और जिहड़ी सिक्ख्या लई कीर्तन भी उत्थे सिक्ख्या गुरबाणी की सिक्ख्या लई कथा कीर्तन जिहड़ा सी लंबा समा उत्थे सारा उन्होंने उन्हां दी सेवा दे विच संत बाबा जोध सिंह जी दे कोल ही गुजारिया ते उस तो बाद उन्हां नूं क्योंकि वो ऐसे एक हीरे सी संत लौंगोवाल उन्होंने तरासिया संत बाबा जोध सिंह ने और जिहदी चमक असीं सारे अज संसार दे विच देख रहे हैं। उस तो बाद वो पिंड हीरों कलां दे जिहड़ी संगत सी उन्हां नूं लैके आई क्योंकि उन्हां दी आवाज़ बहुत मिठी सी। जदों कीर्तन करदे हुंदे सी तां लोकी बैठ के मुग्ध हो जांदे सी। इस तरह की आवाज़ सी उन्हां दी मिठी आवाज़ दे विच वो कीर्तन करदे हुंदे सी और बड़ा इतिहास तो बहुत जाणू सन। उस तो बाद साडे लौंगोवाल विखे बहुत सारे सज्जन सी भाई मनी सिंह गुरुद्वारा उन्हां दी याद दे विच एक बनाउणा सी तां सारी संगत ने सोचा कि एक बहुत ही नौजवान जिहड़ा बहुत सोहना कीर्तन भी करता है कथा बख्यान भी करता है सिख इतिहास बारे बहुत उन्हें जानकारी है। बड़ी छोटी उम्र से 1953 दे विच उन्हां नूं गुरुद्वारा भाई मनी सिंह जिहड़ा अज लौंगोवाल दे पिंड दे विच स्थित है उत्थे लैके आए। उत्थे उन्होंने गुरु घर की सेवा की और श्री दरबार साहिब बनाया। फिर उन्होंने साडे इलाके दे विच पिंडां दे विच थां थां ते जाके गुरमत दा इतिहास दा सिख इतिहास बारे लोगों को जाना करवाया गुरबाणी का कीर्तन किया सिक्खी दे नाल जोड़िया ते थां थां ते जाके उन्होंने अंमृत संचार भी किया क्योंकि मैनू याद है कि मैं भी बहुत छोटा हुंदा तकरीबन 6-7 साल की उम्र दे विच ही मेरे माता पिता जी ने उन्होंने अर्पण कर दिता सी। उन्हां कोल ही मैं उत्थे रहा और मैं उन्हां दी जिंदगी बारे जिस तरह देखिया है और जिस तरह का उन्हां दा कमाया होया जिहड़ा जीवन सी और बहुत ही नितनेमी सन। वो किथे भी हुंदे किसे किन्ना मर्जी रुझेवां होना उन्होंने आके कीर्तन जरूर करना हुंदा सी क्योंकि आम तौर पर वो पिछले समय दे विच लोग गुरु घरां दे विच श्री अखंड पाठ साहब कराउंदे उत्थे उन्होंने कीर्तन जरूर रात नूं करना सुबह आसादीवार दा कीर्तन करना इस तरह का जिहड़ा सी उन्हां दा जीवन सी। सो मैं समझदा कि नाल दी नाल और वो पंथ नाल भी जुड़े हुए सी और उस समय के जिहड़े भी कोई समाजिक मसले सी पंथक मसले सी उन्हां दे विच ही हमेशा वो हिस्सा लैंदे सी। धर्म के नाल नाल उन्हां दा इस तरह राजनीतिक च प्रवेश तुसीं कहने हो मैं कहण दा मतलब बिल्कुल क्योंकि नाल दी नाल उन्हें राजनीतिक जीवन भी पंथक जीवन भी उन्हें शुरू करता क्योंकि संत बाबा फतेह सिंह जी नाल उन्हां दा बहुत प्यार सी। हमेशा जो संत बाबा फतेह सिंह जी उस वेले श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सन और लौंगोवाल भी आउंदे सी इत्थे बड़े बड़े गुरमत समागम होंदे तां संत फतेह सिंह जी भी इत्थे उन्होंने आउणा उन्हां दे नाल लग के उन्होंने और श्रोमणी अकाली दल में शमूली करके भी उन्होंने सेवा की। और जो पंजाबी सूबे का मोर्चा लग्या सी उहदे विच ही बहुत लम्मी जेल जिहड़ी है संत बाबा हरचंद सिंह ने कट्टी मेरे जिहड़े
ਤਾਇਆ ਜੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਕੀਚਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੱਟੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਹਿਸਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ 69 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਹਿਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਸਮੁੱਚੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਾਬੂ ਬਿਰਛਭਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਪੈਪਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੀ 69 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਕੇ ਉਹ MLA ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਬਣੇ ਅਤੇ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਗਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਉੱਘੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਸੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਕੜ ਦਿੱਤਾ। ਨਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸੌਂਪਿਆ ਔਰ ਇਹ ਸੋਚਿਆ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਸਨ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਔਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਜੀ ਸਨ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੋੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਸੰਭਾਲੋ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਸੰਭਾਲ ਲਈ, ਉਹ ਡਿਕਟੇਟਰ ਬਣੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਿਰਦਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਆਖਿਰ ਨੂੰ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸੰਤ ਜੀ ਦੀ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਸੰਤ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਾਕਮਾਲ ਜੀਵਨ ਸੀਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਲਾਲਚ ਤੋਂ, ਸਵਾਰਥ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਜੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਢਾਡੀ ਕਵੀਸ਼ਰ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ, ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਗਮ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹ ਉਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਸੰਤ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤਿਆਗ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਰਚਿਆ ਮਿਚਿਆ, ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ, ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵਰਗੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਕੋਲੇ ਅਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਆਗੂ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਾਫੀ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਤ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਸੰਤ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਤਾਂ ਖੈਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਤ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੀ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂ, ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬਰਸੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਸਮੁੱਚਾ ਨਗਰ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ,
ਕਿ ਸੰਤ ਜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਹਰੇਕ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਆਗੂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਿਖਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ? ਸੋ ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਿਖਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ 1981 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ, ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਹੇਠ ਉੱਥੋਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ, ਤਿਆਗੀ ਵੀ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਕਿਤੇ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਪਦਵੀਆਂ ਵੱਲ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਤਬਲੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਡਾਲਰ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਡਾਲਰ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਤਿਆਗੀ ਪੁਰਸ਼ ਸਨ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਕੋਠੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਆਉਂਦੇ, ਜੇਠ ਮਲਾਨੀ ਜੀ ਆਏ, ਗੁਜਰਾਲ ਜੀ ਆਏ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਆਏ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸੰਤ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮੰਜੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸੰਤ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਕੋਠੀ ਆ? ਆਹ ਹੀ ਕੋਠੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਹੈਗਾ, ਆਹ ਹੀ ਮੰਜੀ ਹੈ ਜੀ, 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ, ਇੰਨੀ ਸਾਦਗੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਬੜੇ ਸਿੰਪਲ ਰਹਿਣਾ, ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਬੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਤੀਜਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਸਾਡਾ ਜਥਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਭਲਵਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, 500 ਦਾ ਜਥਾ ਲੈ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਔਰ ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਚੇ ਮਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਫੂਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਹਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਤ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੱਕ ਟਰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਔਰ ਪੂਰੇ ਜੋ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਠੀ। ਕੀ ਸੀ ਇਹ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ? ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਦੇਖੋ, ਸਮਝੌਤਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੀਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ। 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਬਾਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਸੁਬਾਹ 2 ਵਜੇ
ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਫਿਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ, ਹਰ ਮਨ ਤਨ ਵਸਿਆ ਸੋਈ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ ਸਭ ਕੋਈ। ਉਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸਨ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੰਗਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨੇ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕੋਈ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਵੱਸਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਜਿਹੜੀ ਫੈਲ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਮਝੌਤਾ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਸਨ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਾਹੌਲ ਐਸਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਬੜੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ, ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਬਚਾਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ, ਧਰਮੀ ਫੌਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਰਕਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਈਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ। ਔਰ ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਹੋਏ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਆਪ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਹੈਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੱਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਜੇ ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੇ ਜਿਹੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉੱਜੜ ਗਏ, ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਚਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਝੂਠੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਜੀ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀਆਂ। ਸੰਤ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਸ਼ਵਰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਲੈਣੀ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੋ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਗਏ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਮਝੌਤਾ ਇੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਐਸਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਈਆਂ। ਸੰਤ ਜੀ ਜਾਨ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁੱਕਰ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਐਸੀ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਇਸਤਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਬਰਸੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ। ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਜੋ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀ, ਕੀ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਰਹੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੀਇੰਗ ਯੁਵਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜਿਆ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁੱਕ ਟਰੱਸਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਦਾਰਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਗਿਆ
ਤੇ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੈਸੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ਤੇ ਫੁੱਟਨੋਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਇਹ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੀ ਗਈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਸਕੂਲੀ ਵਿੱਦਿਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਇੰਨੀ ਤਕੜੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਜੀ ਨੇ 85 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮੱਦ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁੱਕ ਟਰਸਟ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜੋ 85 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕਿ ਸੰਤ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲੋੜ ਸਮਝਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਮੇਂ ਜੋ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੂਰੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਚੰਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 38ਵੀਂ ਵਰਸੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਸੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ,